نمازی کی نظر پڑے گھر میں تو برکت ختم ہو جائے، اور جس گھر میں 4 مرد ہو 4 بے نمازی، 4 عورتیں ہو 4 بے نمازی، یہ سارے کی سارے رات کے 12-1-2 بجے تک فلمیں دیکھیں، کامیڈی چلائیں، واٹس ایپ یوٹیوب میں لگے رہے، اور دن کے 10 بجے اٹھے، یہاں تک کہ فرشتہ آیا برکت لے کر فرشتہ واپس ہو گیا، اس کے بعد امیروں کے پاس دوڑ کے جائے کہ کمائی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ کیسے برکت ہوگی؟ حضور کی حدیث ہے جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دے گا، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا، چاہے وہ روزانہ سیب سنترا کا جوس پیتا رہے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج 18 سال کا جوان بھی ہل رہا ہے، 25 سال کا جوان کا چہرے گال کا گوشت اندر دھسا ہوا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، اور بہت سارے شادی سے پہلے نامرد اور ہجڑا ہو چکے ہیں، مشت زنی نے، اقلام بازی نے، زناکاری نے، گندی فلموں نے اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا ہے۔ دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ جو پبجی گیم کھیلتا ہو، جو گندے مناظر دیکھتا ہو، وہ تو دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرے گا، وہ اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، وہ اپنے مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے مولوی تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے ان باتوں سے روک کر تجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ مولوی سے بڑا شبھ چنتک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کو تو گالی دے وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، دوسرے آدمی کو مارنے کی بات کر وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے، لیکن اس دھرتی پر ایک گروہ ہے مولانا کا، اگر تو بولتا ہے مسجد سے میں نکال دوں گا، مگر یہ جمعہ کے خطاب میں یہ نہیں بولتا ہے جاؤ تو جہنم میں بے وضو نماز پڑھا دوں گا، یہ نہیں بولتا ہے، یہ کہتا ہے تیرے گلے میں جو سونے کا لاکٹ ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہاتھ میں جو سونے کی چین ہے یہ پہننا حرام ہے، یہ جو تو ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، تو اسے بھگانے کی بات کر رہا ہے یا تیرے جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے، تو اسے مارنے کی بات کر رہا ہے یہ تجھے حرام و حلال کی بات کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اصل میں شبھ چنتک خیر خواہ جسے کہتے ہیں، تو دشمنی کر، ان کی جگہ کے خلاف ہو جا، اسے بھگانے کی بات کر، مگر یہ تیرے جنت جانے کی بات کرتا ہے، تیری صحت کی بات کرتا ہے، تیری آبادی کی بات کرتا ہے، تو گالیاں سن کر جو تیری رحمت کی دعا کرے، اس دھرتی پر نہ کوئی نیتا ہے اور نہ کوئی IAS آفیسر ہے، اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے جو گالیاں سننے کے بعد بھی تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واحد گروہ ہے عالموں کا، اس لیے خطاب میں کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کہ تم چاہے جیسے کرو جاؤ جہنم میں، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، نماز چھوڑ دو چلے گا، روزہ چھوڑ دو چلے گا، ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری بدنگاہ، ہماری بدعملی پہ سرزنش کرتا رہتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے، بدعملی کی تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان علماء کی قدر کم ہو گئی، اس لیے دنیا کی ہوس ہمارے دل دماغ میں زیادہ ہو گئی، اور آج ہمارے گھر کا سب سے کمزور ٹاپک آخرت ہے۔ میڈیکل سائنس کا چرچا ہے، کرکٹ کا چرچا ہے، فلم کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، الیکشن جیتنے کا چرچا ہے، زمین خریدنے کا چرچا ہے، صاحب شادی بیاہ کا چرچا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں 1 منٹ بھی بیٹھ کر آخرت کی بات نہیں بولتا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ذمہ دار یہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو کبھی آخرت اور جنت اور ایمان کا مہتو نہیں بتایا، اپنی بیٹی کو صرف فلمی زندگی، مال والی زندگی، آسائش والی زندگی، تو پھر تو وہ آسائش کے چکر میں کافروں کے پاس جانا پڑے، وہ چلی گئی۔ آپ نے کب بتایا ہے کہ اصل میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے؟ دنیا ملے نہ ملے، اگر ایمان سلامت ہے سب سے بڑا وہ دھنوان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، فانی اور وقتی ٹیمپرری ہے، اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر آپ مٹی میں پلا دیتے، اگر کوئی دشمن اس کو کہتا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تو میری گود میں آ جا، یہ بولتی میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس لیے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ انجینئرنگ کی بات بعد میں کرے، میڈیکل سائنس کی بات بعد میں کرے، پولیٹیکل تبصرہ بعد میں کرے، پہلے آخرت اور اسلام اور ایمان کا مہتو بتا دے۔ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، اس کا بچہ ایمان لے کے اگر آخرت میں چلا گیا تو سب سے بڑا دھنوان وہی ہے اور سب سے بڑا کامیاب باپ وہی ہے جو بچے کو کچھ دے نہ دے ایمان کی دولت۔ آج کل اللہ نے آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الدین قادری اسٹوڈیو اسلامک یوٹیوب چینل۔ نئے نعت، حمد، منقبت، تقریر کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ وہ لوگ جو دوسروں کے گھر میں پاخانہ صاف کرنے آتے تھے، آج وہ لوگ بھی 10-10، 20-20، 50 لاکھ کے مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے۔ اب مکان بنانا 50 سال پہلے
ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا۔ پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے، ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی ہے وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے۔ تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جس کو میں مہتو دیتا ہوں۔ آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے، کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے، پڑھنے کے زمانے میں نہیں، بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا، اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا، ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا، بچہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے، کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات۔ جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں۔ جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن وہاں کا، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے، پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا۔ 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے۔ دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے۔ راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا، چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں۔ نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے، جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا، چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زمین، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا۔ کیسی پڑھائی تم نے پڑھی اور کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک۔ اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال۔ اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج۔ کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟
کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹیو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹکنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ آنکھ کی بینائی، آپریشن، چشمہ کالا پہننا، یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا، 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا دانت اکھاڑنے گیا، پھر اس کو بھرنا ہے۔ یعنی یہ زندگی میں 1 درجن بیماری، پھر 70-80 سال ہو گئے، موت کا انتظار چلی ہے۔ 100 سال میں ڈی ایم بنے کہ ڈاکٹر بنے کہ ارب پتی بنے کہ برق صاحب کی طرح لگاتار 3-4 پیریڈ تک ایم پی بن کے رہیں، کہ صاحب مودی جی کی طرح بالکل پرائم منسٹر سی ایم رہیں گجرات کے، اور پی ایم رہیں پورے بھارت کے 2024 میں، اور پھر دوبارہ جیتنے کا پلان باندھیں، کچھ بھی کریں، 100 سال کے اندر ہی اندر اسے وہاں جانا ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں آج بیماری ہے، کل تندرستی، دنیا میں آج غریبی ہے، کل مالداری، دنیا میں آج عزت ہے، کل ذلت، دنیا میں آج تنگی ہے، کل خوشحالی، دنیا میں آج تندرستی ہے، کل بیماری، یا آج بیماری ہے، کل تندرستی۔ مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں یا تو صرف باغ ہی باغ ہے، جنت ہے، سدا خرموں سال، مہاسنکھوں سال، یا پھر آگ ہی آگ ہے جہاں خربوں سال، وہاں آدمی موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور دونوں کو پکار کے کہا جائے گا، سنو سارے لوگ، سارے جنتی جہنمی بالکل ہم ترگوش ہو کے سننے لگیں گے۔ جنتی اس خوف سے کہیں جنت سے نکلنے کا آدیش تو نہیں ہوگا، اور جہنمی اس امید میں کہیں اس آگ سے رہائی کا پروانہ تو نہیں ملنے والا ہے۔ سارے جہنمی اور جنتی کان لگا کے سنیں گے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے، جنتیوں تم ایمان لائے، تم نے اچھا کام کیا، مبارک ہو، اب جنت میں سدا رہو، یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ دنیا میں جوان ہے مگر بڑھاپے کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج مالدار ہے، کل غریبی کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج صحت مند ہے، کل بیماری کا ایک خوف دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آج نوکری میں ہوں، نوکری سے سسپینڈ اور ڈسچارج کا ایک امکان، ایک چانس، ایک اندیشہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے۔ جو بندہ دنیا کا کوئی کہے کہ میں ہر اعتبار سے پریپورن ہوں، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، چونکہ دنیا میں فلفلمنٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، پریپورنتا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، چونکہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، اور صحت کے پیچھے بیماری ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، مالداری کے پیچھے غریبی ہے، اور زندگی کے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بندہ سکھی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہر اعتبار سے میں سکھی ہوں، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، چونکہ بیمار پڑنا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھنا ہے، اسے گرنا ہے، پڑنا ہے، اور حاسدین کا شکار ہونا ہے۔ میں خوش ہوں، سارے پڑوسی مجھ سے جل رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرا اپنا بھائی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، نہیں ہے سکھ دنیا میں۔ میں اپنے گھر میں ہوں، شرابی شراب کے نشے میں گانا والیوم اونچا کر کے سن رہا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو اپنا گھر کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور کان میں ٹھوسنی پڑے گی روئی، وہ کرے گا، اس کو آپ بول نہیں سکتے ہیں، وہ بولے گا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، اس کو سے کیا مطلب ہے۔ دنیا میں تناؤ، ٹینشن، اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے خوش رہوں، ڈی ایم بننے کے بعد، ایس پی بننے کے بعد، 50 مال بنانے کے بعد، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے سکھ رکھا ہی نہیں ہے۔ لتا منگیشکر جس کی شہرت اتنی کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں، دولت اتنی کہ بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑ اربوں کا گھر، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بھرمن کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ اس شہرت، مقبولیت اور دولت کے ڈھیر پہ کیسا فیل کر رہی ہیں، ان کا جواب تھا I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں، جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ شہرت، دولت، عزت، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پردھان منتری نیچے کرسی پر ہے، وہ بیٹھ کر دیش بھکتی کے گیت گا رہی ہے، اور سارے سانسد سن رہے ہیں، اور پردھان منتری اس کی گیت سنتے ہیں، پورا ہندوستان فین ہے اس کا۔ لتا منگیشکر جی بمبئی میں جہاں اس کا گھر ہے، بمبئی کی کارپوریشن نے کہا کہ مکان توڑ کے شاندار گھر باہر بنا دیتا ہوں تاکہ سڑک سیدھی ہو جائے، وہ بولی میں بمبئی چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہوں۔ گورنمنٹ نے کہا کہ مت جاؤ، میں اپنی سڑک ٹیڑھی کر لیتی ہوں،
हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। कितने अपने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं, कितने घर की दीवार को देखूं, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करो, दिल नहीं लगता है। जब वह खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रो, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन करोड़ जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है, चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? कहा मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं, चार्ली चैपलिन मैं हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था, लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, ब्रिटिश फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहां? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख, तो फिर क्यों हराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहां? यही कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां सजदा है वहां सुख है, जहां तिलावत है वहां सुख है, जहां जिक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में तिलावत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का? 100 साल 1 सेकंड के बराबर है। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। ये मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब है, हमारे सारे उलमाए कराम है, ये पूरा कुरान पढ़ डाले। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह नाज़ियात पढ़ लें, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लें, सूरह तकवीर पढ़ लें, सूरह इंशिकाक पढ़ लें, अब सूरह फज्र पढ़ लें, अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ ले। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ले, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए दफन हुए सबको जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है वही 30वें पारे में है, वइज़ल बिहारु फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनून व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। पढ़े पूरी सूरह तकासुर पढ़े, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। सूरह वैलुल लिकुल्ल पढ़े, वैलुल लिकुल्ल
كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب الإنسان لم يره سورہ ویل لکل پڑھ کے دیکھیں صرف قیامت کا چرچا ہے اور تم مذمت کی گئی دنیا کے مال کی علم ترى کیف پڑھ لیں اور پھر صاحب اور دوسری صورتوں میں پڑھ لیں سب میں آخرت کا چرچا ہے جنت کا چرچا ہے مغفرت کا چرچا ہے آگ کا چرچا ہے جہنم کا چرچا ہے جنت کا چرچا ہے قرآن کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جلسہ تجدید القرآن ادارہ تجدید القرآن زندہ باد زندہ باد اور آپ جنرل جو ہے وہ اور خود ہماری برادری میں بہت سارے لوگ جب تک ہیں مسجدوں میں تب تک ٹھیک ہے مسجد سے باہر نکلے ان کا بھی حال آپ ہی کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو کیا ہوا آپ ہاتھ چومتے ہیں مگر پیسہ کہاں ہے مال کہاں ہے مال تو وہاں ہمارے علاقے میں بہت بڑی درگاہ ہے وہاں کے خادم سے میں نے کہا میں اکثر جاتا رہتا ہوں میں نے ان سے کہا ارے تم تو یہاں رہتے ہو حضرت کے پاس ہم لوگ ترستے ہیں آنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے موقع ملتا آ جاتے ہو تو 24 گھنٹے یہاں رہتے ہو کیا بولا وہ بات تو سب سی ہے مگر مال کہاں ہے مال کہاں ہے یہ وہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہوں یہ میرے ساتھ میں نے ان سے کہا بہت خوش نصیب ہو تم یہاں رہ رہے ہو وہ چمنی بازار شریف آپ جانتے ہوں گے بہت بڑے بزرگ ہیں جمال الحق بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہتے ہیں میں نے وہاں کے ایک خادم سے کہا کہ تم تو صاحب جنت میں رہتے ہو حضرت یہاں ہے ہم لوگ تو کبھی کبھی آتے کہا وہ بات سب ٹھیک ہے مولانا صاحب مگر مال کہاں ہے بریلی شریف میں دارالافتاء میں ایک بار گیا ایک استفتاء کو لینے کے بعد اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں صاحب یہاں وہاں جہاں تہاں پورا بھارت گھومتے ہیں 50,000 40,000 یہ وہ باپ کیا پیسہ آپ کے پاس ہے میں نے کہا حضرت آپ اعلیٰ حضرت کے پاس رہتے ہیں ہم لوگ تو کبھی کبھی سال میں ایک بار 2 بار آتے ہیں آپ تو مجدد اعظم کے آستانے کے پاس رہتے ہیں آپ تو مرکز اہل سنت میں آپ رہتے ہیں مرکز وہی بریلی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے 50,000 کمرے کم اسکول کہیں کھول دے مدرسہ کھول دے مگر مرکز بریلی ہی رہے گا کیوں اس لیے کہ دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں ہوگا تو جب تک رضا کی قبر بریلی میں ہے مرکز اہل سنت و بریلی میں تو اکثر کہتا ہوں نہ رہے منظر اسلام نہ رہے مظہر اسلام کیا منظر اسلام کی وجہ سے بریلی مرکز ہے کیا مظہر اسلام کی وجہ سے بریلی مرکز ہے کیا جامعۃ الرضا کی وجہ سے بریلی مرکز ہے نہیں مرکز اہل سنت اعلیٰ حضرت کی فکر کی وجہ سے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخوں کے چہرے کو بے نقاب کیا مذہب اہل سنت و جماعت کا تحفظ کیا تحفظ ناموس رسالت کر کے کروڑوں مسلمانوں کو بے ایمان ہونے سے بچایا تو اعلیٰ حضرت کی فکر کی وجہ سے مرکز بریلی ہمارا ہے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے جب مرکز ہے تو وہ تو ہمیشہ مرکز رہے گا بریلی مدینے میں چاہے وہاں بھی گورنمنٹ ہو وہاں بھی امام رہے وہاں بھی گورنر رہے مگر مدینہ تو راجدھانی ہے چونکہ مصطفیٰ کی قبر انور مدینہ میں ہے اب چاہے وہاں کا حاکم کوئی بھی ہو مگر مرکز اسلام مدینہ ہے مرکز اسلام مکہ ہے اسی طرح ہندوستان میں سنیوں کا مرکز بریلی ہے چونکہ عشق رسول کی حفاظت وہاں مصطفیٰ کے اس زبردست دائی اور مبلغ نے کیا ہے انہوں نے گستاخوں کو بے نقاب کیا اور صاحب ایمان کی حفاظت کی تو بریلی اب مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے نہ کسی کالج نہ کسی مدرسہ نہ کسی یونیورسٹی کی وجہ سے تو میں نے کہا تھا کیوں ادھر کی ادھر کی بات کرنے کا اعلیٰ حضرت کی قبر جب تک بریلی میں رہے گی اہل سنت کا مرکز شہری بریلی ہی رہے گا میں نے کہا آپ تو مرکز میں رہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس رہتے ہیں دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں کیا عزت ہے آپ کی وہ کیا بولتے ہیں زبردست عالم دین وہ کیا بولتے ہیں وہ سب کچھ ہے مگر مال کہاں ہے وہ سب کچھ ہے مگر مال کہاں ہے وہ تو مال آپ لوگوں کے پاس ہے یہاں وہاں پوری بھارت میں جاتے ہیں ہم لوگ تو ایک مہینے میں اتنا نہیں ملتا ہے جتنا آپ ایک رات میں ایک دن میں آپ کے پاس ہو جاتا ہے یہ بتائیے ایسا نہیں سارے لوگ وہاں تو فقیر لوگ بھی رہتے ہیں وہاں تو زاہد بھی رہتے ہیں وہاں تو بڑے زبردست مدرس مفتی سب رہتے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں جس کے دماغ میں مال کی بات رہتی ہے وہ تو ہر جگہ لوگ رہتے ہیں میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے میرے سے کہا وہ سب ٹھیک ہے مولانا صاحب مگر مال کہاں ہے تو آپ ہی کے سماج میں تو میں بھی رہتا ہوں آپ ہی کا چہرہ تو میں پڑھتا ہوں چہرہ اگر جنتی کا دیکھوں تو سوچ جنتی پیدا ہو جاتی ہے چہرہ بے نمازی کا دیکھوں تو ہماری بھی تھنکنگ اسی طرح کی ہو جاتی ہے اسی لیے کہا گیا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ رہتا ہے اس لیے دیکھ لے کہ تو دوستی کس سے کر رہا ہے سو واچ
whom you befriend, देखो तू किससे दोस्ती कर रहा है, किससे तू फ्रेंडशिप तू बना रहा है, अपने दोस्त का सर्किल तेरा कैसा है। आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। ए मैन लिव्स ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है, क्योंकि अगर गहरी दोस्ती हुई तो वह बंदा कुछ भी गलत करे ये उसको सच मानने को तैयार होता है। बेशुमार लोग बेईमान हो गए इसलिए उनके दोस्त का सर्किल मुशरिकीन का था, वो उनको अच्छा कहने लगे, उनकी तरफ झुक गए। पहले तो अच्छा नहीं बोलता है, पहले तो मुस्कुराता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ मिलकर खाता है, फिर धीरे धीरे जब मोहब्बत पुख्ता होगी उसके मजहब को भी बुरा कहना छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे अपने मजहब को गलत समझकर कुफ्र इख्तियार कर लेता है। इसलिए हुजूर ने कहा अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए देख ले आदमी की दोस्ती किससे कर रहा है। गौसे आजम के पास शिकायत करने वाला है मेरे घर में बरकत नहीं है। आपने क्या कहा, जाओ दरवाजे पे पर्दा लगा दो। कई दिन के बाद कहा हुजूर बरकतें बेशुमार नजर आ रही है, मगर रीजन क्या था कि पर्दा लगाने के बाद बरकतें महसूस हो रही हैं। जवाब मिला कि तेरा घर सड़क के किनारे था, हर आने वाला जाने वाला आदमी उसमें बेनमाजी और फासिक भी रहते थे, उन बेनमाजियों की जहरीली नजर तेरे घर में पड़ती थी, बरकतें चलकर राख हो जाती थी। अब जब तुमने पर्दा लगा दिया है उनकी जहरीली निगाह पर्दे से टकरा के बाहर ही रहती है, अंदर नहीं जाती है, इसलिए अब बरकतें समझ में आ रही है। माल की बात चल रही थी, ये माल के बारे में कुरान करीम की सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूं, उस आयत को गौर से आप पढ़ें, अपने बाल बच्चों को बताएं, अपने बाल बच्चों को बताएं कि बरकतें पबजी खेलने में नहीं है, बरकतें नमाज छोड़ने में नहीं है, बरकतें दूसरों बंदों से फ्रेंडशिप करने में नहीं है, बरकत है उसमें जो फजर पढ़ेगा चेहरा मुनव्वर होगा, जो जोहर पढ़ेगा उसके माल में बरकत होगी, जो असर पढ़ेगा बदन में ताकत होगी, जो मगरिब पढ़ेगा औलाद में बरकत होगी, जो ईशा पढ़ेगा नींद में राहत होगी। नींद में राहत चाहिए, औलाद में फरमाबरदारी चाहिए, बदन को ताकत चाहिए, माल में बरकत चाहिए। नहीं है वो नेताओं के दरवाजे पे जाके अपनी चप्पल को घिस कर वहां नौकरी की तलाश में सुकून नहीं, सुकून है नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़। हदीस में आया है अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। बरकतें तो यहां है, लोग साहब बरकतें एंटी इस्लामिक तरीके कार में तलाश कर रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, मैं उस आयत करीमा को पढ़ता हूं जिसमें माल की इस कदर जोरदार मुसम्मत की गई है जिससे बड़ी मुसम्मत कुछ हो ही नहीं सकती है। उस आयत करीमा को मैं पढ़ता हूं, जो चूंकि हमारे नजदीक मकान बहुत बड़ी चीज है, हमारे नजदीक गाड़ी बहुत बड़ी चीज है। अब जरा गौर से सुनिए अल्लाह क्या कहता है, वलौला अयकुना नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान वलिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फिद्दा। इसका माने सुनिए अल्लाह क्या कहता है। माल बहुत बड़ी चीज है, माल के लिए ही नमाज छोड़ना है, माल के लिए ही मदरसे में नहीं पढ़ना है। मदरसे में पढ़ने वाला जन्नती, मदरसे में जो पढ़ता है मन सलका फी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में रास्ता तय करता है वह जन्नत का मुसाफिर होता है। अल्लाह उसको जन्नत की तरफ ले जाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ देता है। एक चैप्टर सिर्फ हदीस कुरान और दुनियात का सुबह फजर के बाद पढ़े और कोई दूसरा आदमी 1000 रकअत नमाज़े नफल पढ़े, हदीस माया है खैरुम मिन अल्फे रका। जिसने फजर की नमाज पढ़ी और फिर दीन का एक चैप्टर पढ़ लिया, बाहर शरीयत का, कानून शरीयत का, नूरुल ईसा का, कुदूरी का, शरब काया का, हिदाया का, उर्दू में अनवारे शरीयत का, नमाज रोजे हज ज़कात के कवानीन का एक चैप्टर पढ़ लिया। मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रअ बाबन मिनल इल्म, इल्म का एक चैप्टर पढ़ लिया, आया है खैरुम मिन अल्फे रका। 1000 रकअत नमाज़े नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है। और रात के बारे में आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात में थोड़ी देर इल्म सिखा देना, जैसे मैं सिखा रहा हूं और आप जैसे सीख रहे हैं, इस महफिल के बारे में आया है थोड़ी देर इल्म सिखा देना, सीख लेना, रात भर नफल इबादत करने से बेहतर है। एक
बंदा अपने घर में 1000 रकात नमाज नफल पढ़े, एक बंदा आलिम के पास बैठकर कुरान हदीस का एक चैप्टर पढ़ ले, ये पढ़ना पूरी रात जाकर 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि इल्म से ही यकीन पुख्ता होता है। वरना कम अल्लाह है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, क़यामत होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही मौलाना साहब लोग बोल रहे हैं, अगर बोलेंगे तो लोग मुंह नोचेगा, निकाह टूट जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी। अगर बोला कि क़यामत होगी कि कौन देखा है, वो मौलाना साहब बोलेंगे काफिर हो गया, काफिर हुआ तो बीवी निकल गई, बीवी निकल गई फिर दोबारा उससे सोहबत करेगा, अजनबी औरत की तरह बच्चे पैदा होंगे, वलदुल ज़ना वलदुल हराम। हजारों लोग हैं जो इस तरह की कैफियत में जी रहे हैं। तलाक दे दिया गुस्से में, बोला मौलाना साहब के पास जाएंगे, बोलेगा हलाला करो। अब हलाला करने के लिए दूसरे से निकाह करना होगा, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर ये निकाह करेगा, कौन बेइज्जती झेलेगा? बोलो हमने नहीं दिया है तलाक, माशाअल्लाह। झूठ बोला दुनिया के लोगों का, जब तुमने इनकार किया है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, वह बीवी उसकी अजनबी हो गई। अब जब उससे मिलेगा ज़िना-ए खालिस। अब जब बच्चे पैदा होंगे वलदुस ज़ना, और बुजुर्गों ने कहा है आखिर जमाने में जब मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाए, मदरसे का एहतराम लूट जाए, अपने बड़ों की इज्जत खत्म हो जाए, आलिमों का अपमान होने लगे, माँ बाप की बेहुरमती होने लगे, नाफरमानी होने लगे, समझ जाना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। क्योंकि बेहयाई जुल्म है। अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है। अल फसाह मिनल जफा वल जफा फिन नार, हदीस में आया है कि हया, modesty comes from faith and iman is in paradise, a vulgarity comes from crudeness leads to hell। अल्लाह के रसूल कहते हैं हया ईमान की तरफ से आता है, हया ईमान से है और ईमान जन्नत ले जाता है, और बेहयाई जुल्म है और जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। बेहयाई गंदी बातें ज़बान से बोलना, वल्गैरिटी मतलब सिर्फ ज़िना करना ही नहीं है, ज़िना की बातें बोलना, ज़िना का चर्चा करना, गैर औरतों पे तबसरा करना, उनके फिजिकल पोस्चर पे तबसरा करना, उनकी तस्वीरों पे तबसरा करना, और मुस्कुरा के गंदी बातें उस तरह की बोलते रहना, यहाँ तक कि क़यामत की निशानी है। आया हदीस में, कोई रात में अपने घर में बीवी से सोहबत करेगा और दिन में आके दूसरों के सामने बयान करेगा। इस तरह की बेहयाइयां आम हो गई है। जो पर्दे की चीज थी और जो छुपाने की चीज थी उसको लोग छुपा रहे हैं। अगर किसी ने ज़िना किया, ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है, जहन्नम जाने वाला काम है, ये काम है, मगर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उन लोगों ने नहीं जाना। लेकिन अगर वह दूसरों से इसका चर्चा किया कि हमने ऐसा किया था, हमने लेटर लिखा था, हमने एक बात किया था, फिर उसके बाद वो आ गई थी, हमने ऐसा किया था, ये वो गुनाह जो गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उस गुनाह को अगर बयान कर रहा है, ये बयान करना भी गुनाह कबीरा है, और अल्लाह उस पर शदीद अजाब नाज़िल करेगा कि मैंने तो तेरे ऐप पे पर्दा डाल दिया था, मगर तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत को तार तार कर दिया। बेहयाई जहन्नम की तरफ ले जाती है, या बेहयाई निगाहों की, या बेहयाई ज़बान। क्या हुआ जी? क्या बताइए, उस चाय के हल्ला कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। उसके सर का बाल देख लीजिए क्या है, वो चाय पिलाने के लिए आ गया है। सर के बाल जलसे में आया है, ये नाटुंगी नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये महफिले नूर है, ये जन्नती महफिल है। यहाँ सर पे टोपियां सजाकर एहतराम के साथ बैठे ताकि आज का बैठना उसके लिए कामयाब हो जाए। मगर क्या करें, किसकी बात सुने? जब आलिमों का सम्मान रहता है तो आलिमों के एक जुमले की कदर होती है, और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वह कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूं, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा, यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वह झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में बैठ खाना खाऊंगा, सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती है। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वो भाषण दे, वो बोले कि मैं संभल की सारी सड़क
सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा। अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, क्योंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है। वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वो सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दें, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार पे महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 पे महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा? ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, अब 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोल लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है, सबसे बेहतरीन दरसगाह है तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह है तालीम कुरान खोलता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है, वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वो तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरू है भी, मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाजें पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों न कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो, नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े ना पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा।
हुजूर कहते हैं इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब यौमल क़यामत सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा फक़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया फक़द खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वो हदीस पाक साफ है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है नहीं पढ़ता है उसको काफिर फिक़े हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, मगर पांव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो, जिसमें जबान ना हो, जिसमें कान ना हो, जिसमें हाथ ना हो, जिसमें पैर ना हो, बस सांस चल रही है, वो जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है जब तक वो नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है जो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पांव है, न ज़कात की आंख है, न साहब हज के कान है, बिल्कुल एक ऐसा अपाहिज लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वो जिंदा तो हजारों मुर्दे से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में कहा गया मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है, हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी हैं, हमारे लोग जैसे हैं वैसे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा, वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साथ नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है, ये बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, ये कभी नहीं बोलता, या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता हूं रोजी देने वाला जब अल्लाह है तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे फिरते 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है? अल्लाह रोजी देने वाला, घर में बैठ दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमक, ये नादान बड़ा चालाक होता इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है और मेहनत तो करनी होगी, खेत तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा। यही फॉर्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता कि नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता है ऐसा? यहां भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा, मगर इसे विश्वास है मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, यही दिमाग में बांध ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, आप साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में ये सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान के वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की अमल की तैयारी करता, मरने के बाद की राहत पाने के लिए अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वह जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, नफ्स जो कहे उसकी बात माने, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। गुलामी नफ्स की, शैतान, शराब पियो तो पियो, जिना करो तो करो, झूठ बोलो तो बोलो, बस आवारागर्दी करो तो करो, दूसरों की जमीन पे कब्जा करो तो करो, सूद खाओ तो खाओ, सब चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो
नफ्स की पैरवी करता हो और फिर उम्मीद लगा के बैठा हो कि अल्लाह माफ कर देगा। कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा मैं करता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं, चूंकि दिमाग में बातें बहुत सारी थी। मैं सोचा था कि कम से कम 4 आयतों को पढ़कर और जो साइंटिफिक तहकीकात दुनिया में हो रही हैं और जिसे पढ़ पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक मोमिन बने, कुरान पाक के इन एजाज को मैं बयान करूं, मगर चूंकि अब वक्त नहीं है, नहीं बयान कर पाऊंगा। मगर मेरे मौजू से रिलेटेड वो आयत तो सुन ही लीजिए आप, चाहे पुलिस वाला कुछ भी बोले, चाहे माइक बंद हो जाए, मगर इसको तो सुन ही लीजिए आप। इस आयत करीमा को सुन लीजिए। आप सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे? आप लोग सुनेंगे ना? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बस मा हसल आयत तो सुन ही लीजिए, ताकि यह सीना आपका दुनिया के माल की मोहब्बत से पाक हो जाए, ताकि आपके दिल दिमाग में आखिरत और जन्नत का नशा छा जाए। अब सुनिए, ये हाफिज कुरान जिन आयतों को पढ़ के हाफिज बने हैं जिस कुरान करीम को, उसकी एक आयत, चूंकि कुरान के नाजिल होने का मकसद यही है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, वह किताब हमने आप पर नाजिल के ए महबूब, बरकत वाली किताब, लियदब्बरू आयातिही, जिनकी आयतों में तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, रिसर्च कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से काम लीजिए। यानी रिसर्च का पैगाम अल्लाह देता है ताकि इन आयतों में गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और नसीहत, इस किताब को पढ़ने के बाद अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें, अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यही है कुरान के नाजिल होने का मकसद। रट लिया, हाफिज कुरान बन गए, तरावी सुना दी, 50 पैसा कमा लिया, उसके बाद हम आजाद हो गए। नहीं नहीं, मरते दम तक कुरान पढ़ना है, कुरान की आयतों में गौर करना है, उससे नसीहत हासिल करना है। ये आयत हमें क्या रोशनी देती है? इस आयत में यही कहा गया, कुरान इसलिए हम नाजिल क्या है, बरकत वाली किताब है, ताकि आयतों में गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। अब वो आयत सुनिए, वलौला अयकुना अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। इस आयत में एक लफ्ज है ज़ुख़रुफ़, उसी एक लफ्ज पर पूरी सूरत का नाम है, सूरह ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ के माने होता है डेकोरेशंस। अभी मैं बच्चों से पूछूं सूरह ज़ुख़रुफ़ किस पारे में है, जो बच्चे अच्छा से पढ़े हैं, लिखे हैं, टाइम को बर्बाद नहीं किया है, सिर्फ पगड़ी लपेट कर नाम के हाफिज नहीं बने हैं, वह फौरी बता देंगे कि सूरह ज़ुख़रुफ़ किस पारे में है। और ये आयत करीमा को ये लोग मुझसे ज्यादा जानते, चुके इसको रट के हाफिज बने हैं, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं कि आयत है, उस आयत में क्या है इसको तो आलिम जानते हैं, या वो हाफिज जो आलिम बनता है और वो हाफिज जो कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करता है। अल्लाह ने क्या कहा, वलौला, अगर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, सारे लोगों के काफिर होने का, बेईमान होने का अगर चांस नहीं होता, तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो हम मुनकिरों को, अपने मुनकिरों को, जो रहमान का मुनकिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, अल्लाह कहता है हम अपने बागियों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा, यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, यहाँ समाज में कोई नमाज छोड़ के सूद खा के अरबपति बना, तो सारे लोग सूद खा के अरबपति बनना चाहते हैं, उनका हाल देख के चाहे जन्नत मिले ना मिले, मगर दूसरों की नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहता है, सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलत अपने दुश्मनों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां, वाले बुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़रून, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, वाले बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर सब हम चांदी की बना देते। ज़ुख़रुफ़ का माना डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ़ का माना ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ़ का माना गोल्ड, उनके मकान की छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके दरवाजे, उनके फर्नीचर, ये सब सोने चांदी की बना देते, तरह तरह की आराइशों से सजा देते। अल्लाह क्या कहता है, अगर ऐसा कर देते तो सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग एक मिलत पे जमा हो जाते, उनकी दौलतों को देख के सब कुफ्र कर जाते। अल्लाह
اللہ کہتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے، تم جان لو میں نے سارے کافروں کو میں سونے کا گھر بنا دیا، اگر ایسا کر بھی دیتے تو کتنے دن تک وہ اس گھر میں رہے گا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر ایسا کر بھی دیتے یا چند دن دنیا میں رہنے کی پونجی ہوتی، اس کے بعد یہ مرے گا، یہ سونے چاندی کا گھر چھوڑ کے جائے گا، کہاں جائے گا؟ وہاں جہاں ان کافروں کے لیے آگ ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی ساری بھلائیاں پرہیزگاروں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتا رہا، ایمان کی حفاظت کرتا رہا۔ اس لیے مومن کو دنیا میں آزمائش ہے، مومن کو تکلیف ہے، کتنے دن، 100 سال، 1 سیکنڈ تکلیف برداشت کر لے، کافروں کے ہاتھوں ذلت کو اٹھا لے، بیماری پہ صبر کر لے، غربت پہ صبر کر لے، تاکہ خربوں سال کی جنت تیری تقدیر میں لکھ دیا جائے۔ اور ان کافروں کی سربت پہ مت گھبرانا، سارے دن تو جہنم میں جلنا ہی ہے، ہمیشہ خربوں مہاسنکھوں سال ہمیشہ جلنا ہی ہے۔ اس لیے دنیا میں تھوڑی سلطنت لے لے، حکومت لے لے، کرسی لے لے، مال لے لے، مکان لے لے، 100 سال کے اندر ہی یہ تھوڑا سا یہ اپنے بدن کو موٹا کر لے، کیونکہ خربوں سال آگ میں جلنا ہی ہے۔ تو کچھ دن یہ مال لے لے تاکہ سدا آگ میں جلتا رہے، اور مومن 100 سال یعنی کچھ دن یہ صبر کرے اور ایمان بچا کے چلا جائے تو خربوں سال کی جنت اس کی تقدیر میں لکھ دیا جائے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت کی ساری بھلائیاں متقین کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا کی دولت کی مہتو دنیا بنانے والے خدا کے سامنے کیا ہے۔ بس جب تک ایمان قرآن پاک پر مضبوط رہے گا، دوسروں کا مکان آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا، دوسروں کی بیٹیوں کا حسن آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا، دوسروں کی سلطنت آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گی۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ایمان باللہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا، پھر یہ گردنیں اس کے لیے بوجھ بن جائیں گی۔ جب تک خدا کے نام پہ گردن کٹ نہیں جائے اس وقت تک اس کو چین نہیں ملے گا۔ ہم جیسے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں فلسطین کی وہ مائیں، جو مائیں 70 سال سے اپنے بچوں کو شہادت کا جام پلا رہی ہیں مگر چھوڑ نہیں رہی نبیوں کی زمین، اسی امید پر آج نہیں تو کل صحیح کوئی صلاح الدین جنم لے گا اور قبل اول کو آزادی ملے گی، فلسطین یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا۔ آج وہ کہتے مرنا تو ہے ہی تجھے، پاخانہ روم میں مرنا، بس میں ٹکرا کے مرنا، یا اپنے وینٹیلیشن پہ تڑپ تڑپ کے مرنا، مرنا تو ہے ہی، تو بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے۔ سب سے اعلیٰ موت ہے شہادت کی موت، اور جو شہید نہیں ہوا فلسطین میں وہ کیا زندہ رہ جائے گا سب دن؟ نہیں، وہ تو ہاسپٹل میں رگڑ کے مرے گا، کوئی باتھ روم میں مرتا ہے، کوئی شادی کی محفل میں ناچتے ہوئے مرتا ہے، کوئی جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے مر رہا ہے۔ تو مرنا تو سب کو ہے ہی، بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے، جو حالت سجدہ میں آ جائے، قبل اول کی آزادی کے لیے آ جائے۔ اس لیے اے مسلمان، مرنا تو سب کو ہے ہی، کوئی ناچتے ناچتے مرتا ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مرتا ہے، کوئی طوائف کے کوٹھے پہ مرتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ جو حالت سجدہ میں مرتا ہے، جو حالت نماز میں مرتا ہے، جو دینی محفلوں میں قرآن سنتے سنتے مر جائے۔ کروڑوں لوگوں کی موت ایک طرف، قرآن سنتے سنتے مر جانا اس کی بات ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دینی محفلوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی اداروں کو تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دینی اداروں کی ٹانگیں کھینچنے کی نہیں، اس کو سپورٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہے جب عالم اور سماج کو ڈراتے ہیں اور لوگ نہیں ڈرتے ہیں، اس ڈرانے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کے بعد خطرناک اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بغداد میں اسلامی سلطنت تھی، ایک مجذوب بزرگ کہتے تھے، اے شرابی مسلمان کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ اے بے نمازی ڈر، میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی گلیاں خون میں رنگنے والی ہیں، خون کی ندی بہنے والی۔ لوگ کہتے تھے ہاں یہ مجذوب ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا، پاگل ہے، چھوڑو ہٹاؤ۔ لیکن جب اپنی بات کو نہیں بند کیا تو لوگوں نے گالی دینے شروع کی، جب بات نہیں بند کی لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ جس دن وہ مجذوب کو مار دیا، اس کو مار مار کے مار دیا، دوسرے ہی دن تاتاری کافر پورے بغداد پر مسلط ہوا، 70,000 مسلمانوں کو کاٹ کے اس کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس پر بیٹھ کے تاتاری شراب پینے لگے۔ مسجدیں برباد ہو گئیں، مدرسوں کو اجاڑ دیا، مالدار سے لے کے غریب سبوں کو کاٹ دیا۔ بغداد کے ندی، نالے، تالاب سب خون سے بھر گئے، اور
اور یہ تو بدعمل مسلمان کو سزا اللہ نے دے دی. یہ سوچا تھا کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے, اللہ نے سزا دے دی. ایک بزرگ تھے جو خانقاہ سے نکلے کہ میں ان سے جہاد کروں, ان کافروں سے, تو دیکھا ان کافروں کے سروں پہ اولیاء و صالحین کی روحیں ہیں جو کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ, ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے. وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے, اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے. گئے بس استبل میں گھوڑا باندھ دیا, موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے. یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی, بغداد اجڑ گیا, ندی نالے سب خون سے بھر گئے. تاتاری کی کہانی. لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا, اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی, اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا. یہ قانون ہے خدا کا. جب مسلمان بدعمل ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں, اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں, اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے. وہ کافر کاٹتا ہے, خون کی ندیاں بہاتا ہے, ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے. اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں, اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا, پھر اللہ انہیں کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ کھندا زن, پھونکوں سے چراغ بجھایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, آمین. باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا, پھر اس میں انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی, گھر مکان گاڑی دکان کی, کچھ نہیں, ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے, ادارے تجوید القرآن قائم کیا. میں دیکھا خوبصورت انتظام رہنے سہنے کا, سب دیکھ کر باغ باغ دل ہوگا. اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے, روزانہ نئے ادارے کھلیں گے. لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے, ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے کھلیں گے تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی. قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے, آ رہا ہے, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے. ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں, کوئی سپورٹ نہیں ملا, بنیابی سر سمنٹا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مرتے دم تک مدرسہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سبوں کو بھی تمام غلط بیانی سے بچتے ہوئے اس نوجوان حافظ قاری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور. اے اللہ اس محفل پاک